Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning, Akshaya. Good morning, Krishna Priya. Good morning, Anju. Yes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാച്ചിലുണ്ടായത് ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതുണ്ട്? ഹലോ, അല്ല സമ്മതിച്ചു. കൃഷ്ണപ്രിയ മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സിലും നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതുണ്ട്? അതറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ. ആരുമില്ല. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോ എൻ്റെ പേര് ജോബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം. യെസ്, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് നമുക്ക് വേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. യെസ്, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചർച്ചകളും കുറച്ച് കോൺവെർസേഷനും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. യെസ്, ഓക്കെ. കൃഷ്ണപ്രിയ, കൃഷ്ണപ്രിയ, how are you, Kൃഷ്ണപ്രിയ? Fine. Very good, very good, very good. What is the weather like? Rainy day. Rainy day. Okay, 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 okay. So what is your ambition in your life? Get a government job. Yes? Get a government job. Okay, okay. Get a glamour. Okay, very good, very good. Okay, Kೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ, very good. കേട്ടില്ല. Okay, okay, okay. Okay. That is all. Get a glamour job is the aim of Kೃಷ್ണപ്രിയ. Okay. Okay, mute ചെയ്തോളൂ കൃഷ്ണപ്രിയ. Okay. Yes. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി അടുത്തൊരാളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഐശ്വര്യ രവീന്ദ്രൻ. ഐശ്വര്യ രവീന്ദ്രൻ. Good morning, sir. Yes, very good morning. How are you, Aishwarya? Fine, sir. Very good, very good. What is your ambition in your life? പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കോ തെറ്റോ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ, ഐശ്വര്യ? ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. To start a business.
Okay. Let me ask you one more question. When you were in the 10th standard, what was your ambition? Doctor. To become the doctor. When you were an UP student, that means from 7 to 5 to 7 standard, what was your ambition? Doctor. Doctor. When you were, if you remember, when you were an LP student, from LKG to 4th standard, what was your ambition? Nothing, sir. Nothing, sir. Okay, very good, Aishwarya. I will come to you. Yes. നമുക്ക് ഒരു അംബിഷൻ വരാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ ആകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Dania. Hello. Okay, Dania, how are you? I'm fine, sir. Very good, very good, very good. What is your hobby? I'm watching films. Which type of films you watch? Thriller, horror, comedy, everything. I love everything. Yeah, okay, very good, very good, very good, very good, very good. What is your favorite food? Favorite? Favorite food? Food item? Biryani. Biryani. Very good, very good. Which type of biryani you like most? Chicken biryani. Chicken biryani. You know how to prepare a chicken biryani? No. I don't. No, you don't know. You know only how to eat it. Yeah. Okay. Very good, very good. One more question. What is your favorite movie? What is your favorite movie? I have a favorite movie. I kind of watch everything. Okay. Very good, very good. Okay, Dania. Very good, very good. Okay. Thank you, sir. Yes. Farisi. Hello. Yes, Farisi, how are you? Fine, sir. Oh, very good, very good, very good. What is your ambition? My ambition now currently become a big gym trainer. Gym trainer. And Yes. you practice it? Very good, very good. When I saw your profile picture, I thought it is so. You practice it? Sorry, sir. You practice? Yeah, yes, of course. Very good, very good. Okay. Then, suppose that you are getting 2 days leave. Where you want to go, you can. Sorry. If you get a 2 days leave, Okay. where you want to go? Well, where is your favorite location? Okay. My location, favorite location. Yes. Okay. Favorite location, like mainly hill station. Hill station. Very Yes. good. Okay. Farisi, wish you all the best. Okay. Yes. Then Roshini Biju. Roshini. Yeah, sir. Okay. How are you, Roshini? I'm fine. Thank you. Okay. Where are you from? I'm from Kollam. I was born and brought up in Kuwait. Oh, yes. Very good. What are you doing currently? Currently, I'm studying DDS. So Yes. this is my side diploma. Yes. Okay. So I ask you the same question which I asked to Farisi. If you get a 2 days leave, where you want to go? Like Wagaman, Idiki Hill Station. Okay. I like the nature personally. Okay. Very good. Okay. Very good. Are you an artist? Yeah, I am a classical dancer, and yeah, like Very good. Yes. Okay. Then, what is your favorite sports item? So I was in my school. I was a sports captain. I Yes. did basketball, swimming, chess, high jump, long jump, and triple jump. Very good. Okay.
അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? യെസ്, ഒരു ക്ലാപ്പെങ്കിലും കൊടുക്കൂ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. റോഷിനി, ബിജു, വെരി Thank ഗുഡ്, you. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സിന്ധു അജിത്, സിന്ധു അജിത്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. സിന്ധു അജിത് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഗ്രീഷ്മ അമ്മു, ഗ്രീഷ്മ. Yes, sir. Okay, okay, okay. How are you, Grishma? Fine, sir. Okay, very good, very good, very good. What is the weather like there? Weather, Kalavasta. WEATH here, weather. Moody. Rainy. Very good, very good. So, let me ask you one question. When you were the high school student, what was your favorite subject? Malayalam. Your favorite subject? Malayalam, sir. Malayalam. Who taught you Malayalam? Who taught you Malayalam? Teaching the person taught you Malayalam. ആരാണ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്? Being a teacher. ബീന ടീച്ചർ. ഇനി ഞാനൊരു ഗസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഭീഷ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചറും ബീന ടീച്ചർ തന്നെയല്ലേ? Yes, sir. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ ഗ്രീഷ്മ, വെരി ഗുഡ്. ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനോടുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യക്കേടാണ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണപ്രിയ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സിലബസ് കാര്യങ്ങളെ തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക, നിങ്ങൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്ഷയ അത് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും പേര്, ഈ 14 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, തെറ്റണമെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിലെ പല ആളുകളും വിജയത്തിനോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയ സമയത്താണ് ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 5 വേർഡ് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ളത് കൃഷ്ണപ്രിയ ആയതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രിയനെ തന്നെ വിളിക്കാം. കൃഷ്ണപ്രിയ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി. കേട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5 വേർഡ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ പറയണം. 5 കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ 5 സെന്റൻസുകൾ പറയണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അത് ഫസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. മൂന്നാമത് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ദെൻ എന്നായിരിക്കും. നാലാമത് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നായിരിക്കും. അഞ്ചാമത് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഫൈനലി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഇതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളൊരു ഇൻസിഡന്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വിചാരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട, നിങ്ങൾ റൂട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning. ശരിയായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning. നെക്സ്റ്റ് ഐ ബ്രഷ്ഡ് മൈ ടീത്ത്. അത് ഓക്കെ ആയില്ലേ? ദെൻ ഐ ഡ്രാങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. After that,
I checked my emails. Finally, I went to the office. I went to the office. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേറെ രീതി പറയും. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. ആദ്യം എന്തെടുക്കണം, പിന്നെ എന്തെടുക്കണം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫൈനലി ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അത് നിങ്ങൾ പറയും. ഇനി അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വേറെ രസകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് ഹി ഓർ ഷി ബിക്കം യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു, പിന്നെന്ത് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. രസകരമായിട്ട്. യെസ്. അപ്പൊ ഓരോ ഭാവനില്ലാത്തോണ്ടേ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതങ്ങനെ ആലോചിക്കും കൃഷ്ണ. അത് വരും. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ലേ, പറ്റുമോ ചിന്തിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. അല്ല, അപർണാമിസിന്റെ ക്ലാസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അപർണാമിസിനെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇതായിപ്പോയി, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്ച അതെ അതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. റിലാക്സ് ചെയ്ത് എന്ത് പറയുന്നുള്ള ഈ വയേഡുകള് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ സഹായിക്കുന്നേ, ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. യെസ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഞാൻ പറയാം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൃഷ്ണക്ക് ആലോചിക്കാനൊരു സമയം കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. യെസ്, ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു 5 ഐറ്റംസ് ആലോചിച്ച് വെച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, യെസ്, തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റട്ടെ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന ഐഡിയ വന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് a KCB meter reader came to my a KCB meter reader came to home. Next, we quarreled about the reading. റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു, തല്ലുപിടിച്ചു. Then we used it to quarrel. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ തല്ലുപിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. After that, he became my best friend. Finally, I became his wife. ഹലോ, ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു മീറ്റർ റീഡറുമായിട്ടുണ്ടായ വിഷയം അവസാനം ഞാൻ became his wife. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ആലോചിക്കുക. രസകരമായ ഒരു സംഭവം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളൊരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഫസ്റ്റ് I put 2 glasses of water. Next, I put some sugar. Then I put some tea powder. After that, I mixed the milk. Finally, the tea is ready. Hello. ഇതേപോലെ മുഖം ഒന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. പറയാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ കൃഷ്ണപ്രിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ വന്നില്ല, ഒരു ഭാവന വന്നില്ലേ? രാവിലത്തെ റുട്ടീൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതാകുമ്പോ ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പമാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. അതൊന്നും ചേട്ടൻ തുടങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ കൃഷ്ണപ്രിയ, സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രിയ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ ടെൻഷനും വിഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടുക. ഇത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തള്ളപ്പെടുന്ന. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊരു ജോലിയാണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ കൃഷ്ണപ്രിയ ടേക്ക് സം ടൈം. ഓക്കെ, ദാനിയ. യെസ് സാർ. വളരെ പേടിച്ച് ദാനിയ സാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാനിയ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ദാനിയ ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ദാനിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദാനിയ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് മുന്നിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാള് ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ദാനിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദാനിയ. ഓക്കെ, യുവർ നെയിം ഈസ് ദാനിയ. Sorry, sir. I don't. Your name is Dania. Yeah, my name is Dania.
Okay, okay, okay. Where are you from, Dania? I'm from Kozhikode. Oh, you are from Kozhikode. Yeah. So the place of famous writers. Okay. So Dania, please give an introduction about yourself. Myself, Dania. I'm from Kozhikode. And my educational background is I got my bachelor's of mathematics, and that's all. That's all. Okay. Roshini. Yes, sir. ഇപ്പൊ റോഷിനി ഇപ്പൊ ദാനിയെ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. കേട്ടു. എന്തെല്ലാം പോയിന്റ് കൂടി ദാനി ഉൾപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു എന്ന് റോഷിനിക്ക് തോന്നി? ഹോബീസും പിന്നെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അടാ നമ്മൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലാണ്. ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗിവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മേക്ക് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരിട്ട് തരുന്ന ഒരു പന്താണ്. അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളെ വേണോ വേണ്ടയോ. യെസ്. അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു ഫ്ലോ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാണ് ആപ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് തോന്നിയാലല്ലേ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രിയ, നമുക്കിവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഓക്കെ കൃഷ്ണപ്രിയ, അപ്പൊ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ കൃഷ്ണപ്രിയ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ കൃഷ്ണപ്രിയ, ഗോട്ട് യുവർ സൈഡ്, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. അപ്പൊ ഞാൻ റോഷിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്. റോഷിനിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണപ്രിയ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. പറഞ്ഞോളൂ. ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കണോ? ഓക്കെ, എല്ലാ സെന്റൻസിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ സർ? ഏതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. 5 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ്, I had tea this morning. First sentence. Yes. Next. പിന്നെ രാവിലെ ചെയ്ത കാര്യം ഓർത്ത് പറഞ്ഞോ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. Next I was planning to have a walk. Yes. But it delayed due to rain. Okay, Krishnapriya, I will come. Then എന്നോടാണോ? അതെ. കൃഷ്ണപ്രിയനോട് ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. Roshini, you continue. Then I was relaxing in my room. Yes. After that, I had a hot bath. Yes. Finally, I was happy. Yes. Okay. Yes. Very good. Okay. Ini Krishnapriya പറഞ്ഞോ. First I woke up at 8 o'clock. Next I go to bathroom. Then I brush my teeth. After that I take bath. Finally I go to some walks. Very good. Okay. Krishnapriya, ഇതാണോ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്? Yes. ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഇതായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. No problem. Yes. Okay.
യെസ്. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ആളുടെ പേര് ആരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. യെസ്. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. യെസ്. ആരാണ്? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ, ഫൈനലി എന്ന് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ നേരെയുള്ള സെന്റൻസ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ഭീഷ്മ എന്നെ ആരംഭിക്കൂ. ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കും. യെസ്. ഒരാളുടെ മനസ്സിലിപ്പോ റെഡിയാണ് പറയാനായിട്ട്, പക്ഷെ പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. യെസ്. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും പിന്നോട്ട് വലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഗ്രീഷ്മ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. ദാനിയ Yes, sir. പറഞ്ഞോളൂ. ദാനിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പിന്നെ ആരോഗ്യമായിട്ട് വരാം, സിന്ധുജിത്തിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ 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 പറഞ്ഞോളൂ ദാനിയ. First, we packed the bags for the trip. Yes. Next, we loaded the car with the bags. Yes. Then we set off for the trip. Yes. After that, we stopped by for a quick lunch. Yes. Finally, we arrived at the destination. Very good. ടൂർ പോയ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. Finally, we arrived at the destination. Very good, very good, very good. Okay, 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 okay. Very good. Yes. ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോളൂ. ഐശ്വര്യ. First, next, then after that, and finally. Yes. First, we meet a family function. First, we met a family function. Then we are, sir, next then alle. Next. Next, we talk each other. Yes. Then we became good friends. No, this is. Yes. Then we became good friends. After that, After that, we are getting married. Yes. Finally. After that, if we are getting married, finally കൊടുത്തിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അല്ല, ഒരു ഭംഗിയായി കൺക്ലൂഷൻ. ഞാൻ അവസാനം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഒന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റിൽ അത് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഫൈനലി സാർ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. ആഗ്രഹമില്ലേ? അത് മതി. ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മതി. പറഞ്ഞോ. നമ്മളിവിടെ വിഷമിച്ചത് കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ? കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. യെസ്. ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതെന്താണ്? ഫൈനലി ഞങ്ങൾക്കൊരു മോളുണ്ടായി. യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഐ ഗേവ് ബർത്ത് ടു എ ബേബി ഗേൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്കും പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. യെസ്. പരീക്ഷയുടെ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ അവിടെ വരെയുള്ള സംഗതി പറയാം. ഡെയിലി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. യെസ്. ഞാൻ അടുത്തൊരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? അക്ഷയ കെയു. സർ.
പറഞ്ഞോളൂ അക്ഷയ. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. First, I cook a biryani. First I cook the biryani. Okay. Very good. Then next. Next, I went to the house. Yes. Then I start the car. yes. After that. After that, I will go to swim. Yes. Finally. Finally, I met her. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay, Akshaya. Very good. Very good. Yes. Ini Aju. Ajunu parayamo. Aju. Yes. Seenath. Sir, പറഞ്ഞോളൂ സീനത്തെ. first I First woke up next my then bed. after that finally. First I woke up my Ah. bed. Next I go to Yes. brush my teeth. Then I Yes. go to washroom. Yes. After I prepare breakfast. And Okay. finally I eat breakfast with my family. Okay. 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 Very good. Very good. Okay. Okay. Very good. Very good. Very good. Very good. ഇനി ഇല്ലാത്തൊരു പേര് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കണ്ട് സൈക്കോ. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. സൈക്കോ ഗാമ. യെസ്. ജാസ്മിൻ. Yes, sir. കേട്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല സർ, ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ. 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 ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു 5 വൈഡ് പറയും. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി. ഇത് തുടക്കം വരാവുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സീനത്ത് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചത്. യെസ്. അത് വരുന്ന സെന്റൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു, ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ദാനിയ പറഞ്ഞു, റോഷിനി പറഞ്ഞു, സീനത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി ജാസ്മിൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി. First, I went to school. Yes. Next, I met the teacher. Yes, very good. Then I went to home. Yes. After that, I met my friend. Yes. Finally, we went for an outing. Very good. Okay. Okay, Yasmin, very good. ഞാൻ അവിടെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മകന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ടീച്ചറിനെ കാണാൻ പോയി ഇൻസിഡന്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് ടു ദ സ്കൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ഐ മെറ്റ് മൈ സൺസ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ. Then we talked about his mark. After that, the teacher gave my son some advice. Finally, I returned to my home. ഇത് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഇൻസിഡന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ തോന്നാം ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റെഡി ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പറയാട്ടോ. അപ്പൊ ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞവർക്കും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സംഗതി കൂടി പറയാനുള്ള അവസരം തന്നേക്കാം. കൃഷ്ണപ്രിയക്ക് തോന്നുകയാണ്, റോഷിനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, ദാനിയക്ക് തോന്നുകയാണ്, പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം പറയാമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. യെസ്. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനൽ. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം, ഞാനത് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. യെസ്. അപ്പോ ഐശ്വര്യ രവീന്ദ്രൻ. ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ. ഐശ്വര്യയുടെ നാട് എവിടെയാ? പാലക്കാട്. പാലക്കാട്. ഓ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, പാലക്കാട്. ഐശ്വര്യ, ഞാനൊരു വാചകം പറയാം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാലക്കാട് വെച്ച് ഒരു പറമ്പിനെ വടി കൊണ്ടടിച്ചു കൊന്നു. സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക്
പാലക്കാട് വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊന്നു. ഈ പറഞ്ഞ വാചകം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും നോക്കിയത് ഐശ്വര്യ. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഒരു പാമ്പിന് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. പാലക്കാട് വെച്ച്. തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാലക്കാട് വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. യെസ്, ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലൊന്നും വിചാരിച്ചു പറ്റും കേട്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട് പാലക്കാട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട് ചേർത്തോളൂ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. I killed a snake yesterday morning at 10 a.m. at Palakkad. Yesterday morning at 10 a.m. at Palakkad. Okay. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഐശ്വര്യ. Okay. യെസ്, ഇനി ദാനിയാണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെ പറയും? ഞാൻ പാമ്പിനെ കൊല്ലൂല സാറേ എന്നാണ് പറയണേ അല്ലേ? സീനത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും? യെസ്, നേരത്തെ എഴുതിയ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. HRMന്റെ കൂടെ. യെസ്, റോഷി പറഞ്ഞ സർ എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞ? പാലക്കാട് വെച്ച് പാമ്പിനെ കൊന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണി. Yesterday in Palakkad, early morning, I killed a snake. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, കറക്റ്റ് ഇതാക്കിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ കറക്റ്റ് മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ, പിന്നെ ചായ, പിന്നെ കുടിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ തല തിരിച്ചു പറയും. ഞാൻ കുടിച്ചു ചായ. ഇതാ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഐ ടീ ഡ്രാങ്ക് എന്നല്ല, ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമ്മിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഞാനിപ്പോ ഐശ്വര്യോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാമ്പിനെ പാലക്കാട് വെച്ച് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു. നേരത്തെ നീളത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞത്. യെസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാനല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം? സബ്ജക്റ്റ് എഴുതണം. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് യെസ് എന്ന് പറയും. ഇനി വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത ആക്ഷൻ എന്താണോ, പ്രവൃത്തി എന്താണോ അത് പറയണം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൊന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ആക്ഷൻ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെർബ്. അപ്പൊ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത ആക്ഷൻ എഴുതി, വെർബ് എഴുതി. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത്, ഹു ഓർ വാട്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ആണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ കൊന്നു എന്നുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് കൊന്നു? ആരെ കൊന്നു? പാമ്പിനെ കൊന്നു, ഒരു പാമ്പിനെ. അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത് വരും. അപ്പൊ അത്രയും വരെ കറക്റ്റ് ആയില്ല. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ വെർബ്, പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഐ കിൽഡ് എ സ്നേക്ക്. ഐ സബ്ജക്റ്റ്, കിൽഡ് വെർബ്, ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അത് ഓബ്ജക്റ്റ്. എ സ്നേക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി വേണ്ടത് എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാനർ എന്നാണ്.
മാനർ. എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത്? വടികൊണ്ടടിച്ച്. ബീറ്റിംഗ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക്. ബീറ്റിംഗ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക്, വടികൊണ്ടടിച്ച്. പിന്നെ വേണ്ടത് പ്ലേസ് ആണ്. പി, പ്ലേസ്. പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ച്? അറ്റ് പാലക്കാട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേണ്ടത് ടൈമാണ്. എപ്പോഴ്? യെസ്റ്റർഡേ മോർണിംഗ് അറ്റ് 10 o'clock. കേട്ടോ? അപ്പൊ SVOMPT ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. SVOMPT, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. ഈ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതല്ലാതെയും വേറെ രീതിയൊക്കെ പിടിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. SVOMPT, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആള്. വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ. ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. പി, പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. ടി, ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. ഇത്രയും ആൻസറുകൾ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. ഇനിയിപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകത്തില് മാനറും പ്ലേസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ വിട്ടേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. ഈ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാവൂ, ഈ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാവൂ. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പിടികിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ക്രമം ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന വാചകം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സബ്ജക്റ്റ് ഐ. പിന്നെ വെർബ് പറയുന്നു വെന്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, പകരം പ്ലേസ് ഉണ്ട്. എവിടെ? ഐ വെന്റ് ടു നോർത്ത് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് ടു നോർത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് ടു, ഐ സബ്ജക്റ്റ്, വെന്റ് വെർബ്, എവിടെ പോയി? നോർത്ത് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ്. ഐ വെന്റ് ടു നോർത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ മെറ്റ്, MET, മെറ്റ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടു? എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ സബ്ജക്റ്റ്, മെറ്റ് കണ്ടു. ആരെ കണ്ടു? എ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. യെസ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് then. എന്നിട്ട് വി ഹാഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചായ കുടിച്ചു. വി ഡ്രാങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. ഞങ്ങളൊരു കപ്പ് ചായ കുടിച്ചു. അല്ല, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അതിനുശേഷം വി ടോക്ട്, ടോക്ട് ഫോർ 2 hours. 2 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. വി ടോക്ട് ഫോർ 2 hours. അവിടെ നോക്കി. വി സബ്ജക്റ്റ്, ടോക്ട് വെർബ്. എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്നല്ല, 2 മണിക്കൂർ. ഇപ്പൊ സമയമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനലി വി വെന്റ് ടു ദി മുനിസിപ്പൽ പാർക്ക്. അവസാനം ഞങ്ങൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിലേക്ക് പോയി. അത് ഫൈനലി വി വെന്റ് ഫോർ ദ ഫിലിം. ഞങ്ങൾ അവസാനം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കയറി. അവിടെ ഈ സബ്ജക്റ്റും വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാ, പിന്നെ ഒരു വെർബ് പറയാ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ മാനർ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പറയാ. യെസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവും. നമുക്ക് ഗഹനമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ പറയണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ,
give an introduction about yourself. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം my name is ധന്യ. എന്റെ പേര് എന്താണ്? ധന്യ എന്നാണ്. I am coming from, ഞാൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്? BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. I passed BSc മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വർഷം അറിയാമെങ്കിൽ ആ വർഷം കൂടി പറയാം. I passed BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിഗ്രി in 2020. 2020 ഞാൻ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. I also passed കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്. ഞാൻ എന്തുകൂടി പാസ്സായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കൂടി പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തില് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ അക്കൗണ്ടന്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പറയാം I worked as an accountant in a private company. ഞാനത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രസന്റ്ലി I am teaching in an English medium school. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? I am teaching in an English medium school. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അങ്ങനെ നോക്കി സിമ്പിൾ വാചകത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ വാചകത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാം. യെസ്, അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരാളെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ പറ്റുന്നതാണോ പറ്റാത്തതാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളുമായിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കും. ആ സംസാരം തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ സ്ഥാപനം നടത്തേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ അമ്മായിയുടെ മോനല്ലേ, ആന്റിയുടെ മകളല്ലേ ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി കോമ്പീറ്റൻസ്. നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ കണക്കാക്കി തന്നെ പോകും. യെസ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങോട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സീനത്തെ അപ്പൊ അറിയോ സീനത്തെ? I am fine. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? സാർ കുറച്ചൊക്കെ അറിയെങ്കിലും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സീനത്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ചായ കുടിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം. സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്ട് തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവം വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒക്കെ ചേർത്തോട്ടെ. സംഭവം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തോ. I prepare lunch. I prepared lunch. ഗ്രാമർ വരത്തില്ല. സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. I prepared, സബ്ജക്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. എന്ത്? ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച്. അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. 3 വാക്ക് വന്നാണ്. I got prayer. Yes, I got my prayer. I did my prayer. ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു. And evening I teach students. ഓക്കെ, കേട്ടില്ല, അത് ലെജിബിൾ ആയില്ല, ഒന്ന് പറയാം. And evening I teach ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലേ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സീനത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഐശ്വര്യ സർ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഐശ്വര്യ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രമത്തിലൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ്. യെസ്, എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു? 5:30. 5:30. അപ്പൊ അത് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ 5:30 എഴുന്നേറ്റു.
ഞാൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? I wake up 5:30. ഓക്കെ, സമയമല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആക്റ്റീവ് വിളിച്ചത് ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 5:30. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അവിടെ മുതൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മൾ 10 ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്ട്, 3 വേർഡ് വന്നാൽ മതി. Then I finish my work, housework. Housework. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം then I finished my domestic work or housework. ഓക്കെ, ശരി. വീട്ടിലുള്ള പണികളൊക്കെ റെഡി ആയി ഇല്ല? Then I prepared to watching class. I prepared for the class. അല്ലേ? Then I prepared for the class, online class. Okay, okay. Then correct ആണ്. After that, I prepared food for lunch. Okay. After that, I prepared food for the family. Yes. After that, I prepared food for the family. Correct ആണ്. Then evening we are going to watching a movie. In the evening we will go to watch a movie. Okay, okay, correct. We enjoy the film very. Name of the film was Prayamo. And sir? സിനിമയുടെ പേര് തുടരും. തുടരും. I watched the movie തുടരും. Yes, I saw the film തുടരും. Yes, ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ആ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാരായിരുന്നു? മോഹൻലാലായിരുന്നു. അത് കൃഷി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാലായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ നായകൻ. നായകൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് പറയാം? ഹീറോ. ഹീറോ ഒരു ആക്ടർ. ആക്ടർ. Mohanlal is the main character on this film. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി നായിക ആരെന്ന് പറഞ്ഞു? ശോഭന is the heroine. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ട്രസ് എന്ന് ചേർക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഓഫ് ദ ഫിലിം. ഓക്കെ. ഇനി പറയുക, ഐശ്വര്യക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമായോ? Yes sir. അത് പറയും. എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I like the movie very much. ഓക്കെ. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ ലൈക്ക് ദ മൂവി വെരി മച്ച് ബിക്കോസ്. കാരണം അത് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കാരണം പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? സ്റ്റോറി നന്നായതുകൊണ്ടാവാം, നല്ല പാട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാവാം, നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം, നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം, മികച്ച സംവിധാനം കൊണ്ടാവാം, മികച്ച വില്ലൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഐശ്വര്യ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ഡിഡ് ഐ ലൈക്ക് ദ ഫിലിം? ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു. Because I loved investigation movies. Yes, very good, very good. അതൊരു ലോജിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. Because I loved investigation movies. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അന്വേഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള കഥകൾ. And I also love Mohanlal. Yes. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം, ഐ ആം എ മോഹൻലാൽ ഫാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് വേറൊരു കാരണമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഇത് കൂടാണ്ടത് കണ്ടത് ആ സിനിമയിൽ കണ്ടത്? Music is also good. അത് പറഞ്ഞോളൂ. The music is also very good and I love music also. Okay, okay. ഐശ്വര്യ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയല്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും അടുത്ത മാസത്തില്
നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തയ്യാറെടുത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. പിന്നെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ മക്കളോടൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം. തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. പറയാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഗഹനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, സമയം കിട്ടില്ല. അതിന് ടെൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വിഷമിച്ച് അതുമല്ല എങ്കിൽ ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് ഒക്കെ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഗുണത്തെ കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇടപെടും. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ തലേ ദിവസം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ അവബോധം മനസ്സിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. We will meet in the next class next month. Okay, bye. Okay, Krishnapriya. Okay, Aishwarya. Thanks to all. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഒരു ഓക്കെ സീനത്ത് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതിരിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷാണ്, അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, യു വിൽ മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ റോഷിനി. ഓക്കെ ഓക്കെ